सब नूं जय मसीह दी। सब तो पहला प्रभु का धन्यवाद अज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु एक बार फिर सानू अपने कदमां च लैके आए। पिछला समा संभालिया, मदद की, निगहबानी रखवाली की और अज फिर हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर अपने कदमां सानू लैके आए ने। सब गल्लां दे लई प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अज तक परमेश्वर ने सानू संभालिया, साडी मदद की, निगहबानी की, रखवाली की, अज तक सानू संभालिया। जिंदा परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं प्रार्थना करदा सबना दे लई कि किसी का भी आत्मिक जीवन इन्हां दिनां दे विच कमज़ोर ना होवे, बल्कि होर भी वो आत्मा विच मजबूत, आत्मा विच दलेर और वचनां दी आग्याकारी च हो जाए। ये लॉकडाउन साडे सारियां दी जिंदगी दी बेहतरी और तरक्की का कारण बन जाए। जदों भी ये लॉकडाउन खत्म होंदा आ जां जदों भी ये सारा माहौल ठीक होंदा आ, जदों असीं बाहर आईए, अपने घरां चों बाहर आईए, जदों इस संसार च असीं फिरीए ते असीं उहो ही महसूस करिए जो नूह दे परिवार ने कीता सी। उन्होंने की महसूस किया? प्रभु जदों की सारी दुनिया, सारा संसार कष्ट दे विच सी, परेशानी दे विच सी, पर हे राजा दे राजा, प्रभुआं दे प्रभु, तू सानू संभाल के रखिया। एक नवी सफुर्ती, एक नवी ताजगी, एक नवा अनुभव उन्होंने महसूस किया जिहड़ा कि परमेश्वर दे नाल रहण दे कारण उन्होंने होया सी। अज भी तुसीं अपने घरां च इकल्ले नहीं हो। खास करके याद रखो, बेशक तुहाडे नाल कोई पास्टर है जां नहीं, तुहाडे नाल तुहाडा पासबान है जां नहीं, अपने घर च बैठा आ, पर इस सेना दा यहोवा तुहाडे नाल आ। इस गल दे लई हमेशा दलेर रहना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडे घरां च साडे नाल ने। वो तुहाडीआं मुश्किलां नूं देख रहा, वो साडीआं परेशानियां नूं देख रहा, वो तुहाडे जीवन च आई तंगी नूं देख रहा है। डरना नहीं, यहोवा जीरे मुहैया करने वाला परमेश्वर तुहाडे घर दे विच है। वो लोड़ पैण ते हर एक चीज तुहानूं मुहैया करके देवेगा। बस तुसीं ओहदी हजूरी दा, तुसीं ओहदी इस गोद दा, तुसीं ओहदे नाल रहण दा आनंद माणो। विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए ये परेशान होने का टाइम नहीं है, बल्कि होर भी आत्मा में दलेर और अपने स्वर्गी पिता की नजदीकी च रहने का टाइम है। परेशान होने की लोड़ नहीं है, चिंता करने की लोड़ नहीं है। संसार ते महामारियां आउंदियां रहियां ने, पहला भी इस दुनिया ते इस तरह के अकाल या महामारियां ने डेरा लाया, पर परमेश्वर ने बचा के रखा। मैनूं विश्वास है कि तुसीं इस दलेरी दे नाल कि जदों जिउंदा यहोवा परमेश्वर तुहाडे नाल है, तुहाडे घरां दे विच आ, तुसीं किसी तंगी तो, किसी मुसीबत तो, किसी परेशानी तो घबराओगे नहीं, बल्कि होर भी दलेर हो जाओगे। तो अज दा जो वचन असीं सुन ली जा रहे हैं, तुसीं देख रहे हो, ये जो तुहाडी स्क्रीन दे उपर विषय आ गोलियत। इस गोलियत नाम दे विषय तो अज असीं कुछ सीखण लई जा रहे हैं। ये गोलियत अज दे समय च सानू की शिक्षा दिंदा है। तो आइए असीं पढ़दे हां पहला सैमुएल 17 बाब, पहला सैमुएल 17 बाब ओदा 1 तो लैके 3 तक। इनू गौर दे नाल पढ़ो और 1 तो 3 तक इनू जरा समझो। हाँ जी, पढ़िए पहला सैमुएल 17 बाब 1 तो लैके 3 आयत तक। हुण फिलिस्तिया ने लड़ाई दे लई अपने दलां नूं इकट्ठा कीता। ये वचन आ उन्हां दे लई जो आत्मा विच चल पए ने, जो अपने आप नूं आत्मिक योद्धे, आत्मिक सूरमे या यीशु दे सिपाही कहंदे ने। ये वचन उन्हां दे लई आ जो शैतान दे नाल आत्मिक युद्ध लड़ रहे ने। तो की वचन लिखदा? पढ़िए दोबारा।
ਹੁਣ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਸ ਦਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਧਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਹਾਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਲਾ ਦੀ ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਾਈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਥ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਥ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ 6 ਹੱਥ ਅਤੇ 1 ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਿਤ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਾਲਾ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਆ ਹੋਇਆ, 40 ਦਿਨ ਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40 ਦਿਨ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਗੋਲੀਅਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਮ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? 24 ਤੇ 25 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਅਤ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ
ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ, ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹੀਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਿਕਰਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 17:16, ਪਹਿला सैमुएल 17:16 वचन। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 24 ਤੇ 25 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਜਿਆਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਜਿਆਵਾਰ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕੀ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਆਤਮਿਕ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ।
कई मसीही लोग ने जिहड़े इस हालात दे विचों लंघ रहे ने, जीवन सिद्ध कर ली जा रहे ने, पर कुछ गलतियां ने, कुछ काम ने जिहड़े लगातार उन्हां दा पिछा कर रहे ने। उन्हां तो पिछा नहीं छुड़ाया जा रहा, उन्हां ते फतह नहीं पाई जा रही, चाहे किसी का सुभाव है, चाहे कुछ भी आ। लिखिया इसराइलियां दे नाल भी सेम इहो हुंदा सी, ते 40 दिन तक वो आके उन्हां नूं घबराउंदा रहा, उन्हां नूं परेशान करदा रहा। 40 दिन तक तो करना की है फिर? तो आइए परमेश्वर का वचन असीं पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए 24 और 25 वचन। इस्राएल के सब लोग उस मनुख को देख के उससे अगों भजे। इस्राएल दे सारे मनुख ओनू वेख के उस दे अगों भजे। हाँ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। और बहुत डर गए। ਤਦ ਇਸਰਾएल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, तद इस्राएल दे लोकां ने आख्या, ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। इस्राएल दे लोकां ने आख्या, तुसां इस मनुख नूं डिठा जो निकलिया है। हाँ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾएल ਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। लिखिया सचमुच ਇਹ ਤਾਂ इस्राएल ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। इस्राएल ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कि तुसी चाहते हो एक निक्की जी आदत, निक्की जी गलती एक वड्डे गोलियत का रूप धारण कर ले ते तुसी आत्मिक जीवन च भी लज्जावान होवो? तुसी चाहते हो कि अज तुहाडा बुरा सुभाव, जिस सुभाव तो तुसी फतह नहीं पाई, वो तुहाडे जीवन च एक गोलियत का रूप धारण कर ले कि बाद विच तुहानू उहदे ते फतह पाउणी औखी हो जावे। इस करके मेरे प्यारिओ इस चीज नूं समझो कि फिलिस्ती आउंदा सी, सवेरे शाम आके इस्राएली लोकां नूं लज्जावान करदा सी, उन्हां नूं डराउंदा सी, वो परेशान हुंदे सी, पर उहदा कर कुछ नहीं सी सकदे। फिर लिखिया एक दाऊद नाम दा छोटा जिहा बच्चा, एक लड़का उस जगह ते आया। उन्हें देखा कि ये हर रोज सवेरे शाम उठ के इस्राएल दे परमेश्वर दे नाम ते आके इन्हां लोकां नूं ललकारदा, उन्हां नूं गालां कढदा, इन्हां नूं परेशान करदा आ। उन्हें जाके राजे नूं कहा, मैं इहदा सामना करांगा। लिखिया उन्होंने शस्त्र वस्त्र पहनाए गए। पढ़िए जी जरा इहदा 38 और 39 वचन। ਤਾਂ ਸ਼ਾऊल ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਾऊल ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ। ਔਰ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ परमेश्वर के वचन च लिखिया, अफसियन च लिखिया, सोदे सारे शस्त्र वस्त्र की कर लो। इत्थे भी शस्त्र वस्त्र पाए गए ने, पर ये शरीरक ने। शरीरक उद्यम नाल ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मेरे प्यारे, तुसी अपनी स्कीमां दे नाल, अपनियां योजनावां दे नाल, अपनी शरीरक उद्यम दे नाल, अपनी ताकत दे नाल तुसी इस लड़ाई नूं जित नहीं सकदे। ना ते सामर्थ दे नाल, ना शक्ति दे नाल, सिर्फ ओदी आत्मा दे नाल ही सब कुछ संभव है। उन्होंने पहनाए, वो चल नहीं सकिया। अज तुसी भी हो सकता, कई लोग शैतान और शैतान दी चलाकियां तो आजाद होने के लिए अपने तरीके दे नाल कई हथ कंडे अपनाउंदे होणगे, कई एवें उपवास च बहिंदे होणगे, कई अलग अलग तरीके दे नाल सोच के इस आत्मिक लड़ाई नूं लड़दे होणगे। मेरे प्यारिओ, साडा तरीका इत्थे काम नहीं आउणा। इत्थे परमेश्वर दा तरीका, परमेश्वर दी योजना काम आउणी आ। हुण तक दे वचन दे विच जो तुसीं सुन रहे हो, इसराइली परेशान ने,
ਇਸਰਾਇਲੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਿਸਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਖਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ 40 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਸਿਰਫ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਦਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖੱਡ ਤੋਂ 5 ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ। ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਖੱਡ ਤੋਂ 5 ਚੀਕਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਸਤੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਪੱਥਰ ਚੁਗੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ, ਇਧਰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਆ, ਇਧਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੇ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 5 ਪੱਥਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਪੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗੋਪੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਰ ਦਾਊਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਅਰ ਉਸਦੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤਦ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਬਰਸ਼ਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਰਸ਼ਾ ਢਾਲ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਬਰਸ਼ਾ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੀ ਗੋਲੀਅਤ, ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਭਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਯਹੋਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਚਾਹੇ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਤਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵਾਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਨੱਠਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਸੀ? 5 ਪੱਥਰ ਲਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ,
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲੀਅਥ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਭ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਆਦਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗਰਜਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗਰਜਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੜੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਅਵਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਆਦਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਨਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹਮੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੀ ਸੀ? ਆइए ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 4 ਵਚਨ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 4 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਲ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਮੇਂ।
लिखा याकूब जो अपने घरों बाहर जा रहा आ, एक जगह रात पै गई। लिखा उन्हें एक पत्थर लिया, उन्होंने अपने सराणे लैके सौ गया, ते रात उन्होंने की सुपना आ रहा। स्वर्गदूत उतो उतर रहे ने ते स्वर्गदूत उतो की कर रहे ने। फिर थोड़ी देर बाद वो पत्थर जो इस्राएल कौम नूं बाहर लैके आ रहे ने, प्यास लग गई। मूसा नूं परमेश्वर ने कहा जाके उस पत्थर नूं कहियो पानी देवेगा। पत्थर ने पानी दिता। फिर मूसा कहता परमेश्वर मैं तेनू वेखना चाहना। परमेश्वर कहता तू मैनू वेख नहीं सकता। जिद की, जिद करने के बावजूद फिर परमेश्वर ने कहा जाके अपने आप उस पत्थर दे पिछे लगा ला। जो अपने आप पत्थर के पिछे लगाया, अगों परमेश्वर ने कहा सिर्फ आग ही नजर आई है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 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 ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਛਣ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਵਚਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜੋ 15-16 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, 15-16 ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਫੁੱਟਾਂ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣਿਆ, ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੋ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੋਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕੋ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਠਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਏਗਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।